उसके बाद अब जो 850 की बात जो कही जा रही है, जो कि कल पास नहीं हो पाया, आपको लगता है कि साउथ में चूंकि बीजेपी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो कवायद कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पर लोक कंपैरिजन में, क्या फ्यूचर में अगर ये पास होता है किसी भी हाल में तो साउथ की जरूरत जो मौजूदा सरकार को उनको नहीं होगी, और इससे क्या इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा साउथ और नॉर्थ के बीच में? देश के लिए नुकसान है, जनता के लिए नुकसान है, ये दलों का नुकसान नहीं है। देश इकट्ठा होकर लड़े तो इकट्ठा होकर तरक्की किए तो अलग रहता है, इकट्ठा होकर सरकार बनाए तो अलग है। जब अलग अलग राज्यों ने 6-7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 7 राज्यों ने बैठकर सरकार बनाए तो बाकी राज्यों क्या करने वाला है? छोटे राज्यों ने क्या करना है, साधारण के राज्यों ने, दक्षिण भारत के राज्यों ने क्या करना है? तो सरकार में सबका हिस्सा होना है, सब भागीदार होना है, यही हमारा राय है। इसीलिए हम लोग कोशिश किया, हमारा नुकसान कैसे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। दे कैनॉट पनिश अस because of our growth, or we are law abiding citizens. You cannot punish law abiding citizens. सर, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर का पर ये कहना है कि जैसे ये डिलिमिटेशन बिल का ना आना, 50% प्रोपोर्शनल सीट्स का ना आना इज अ ग्रेट डिसर्विस टू सदर्न स्टेट्स, टू ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर स्मॉलर स्टेट्स एज वेल। उनका ये कहना है कि अब आर्टिकल 81 की वजह से, जब पॉपुलेशन की वजह से जब सीट्स इंक्रीज होंगी तब तो फेडरल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या कहा मैं सुना ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू समझदार है, तजुर्बा वाले हैं, वो गलत कहता बोल के मैं नहीं समझता हूँ। अगर पॉपुलेशन बढ़ाना है, अभी नारा दिए, पॉपुलेशन दिखना है तो और 30 साल लगता। जो उनका नारा अगर पास होना है तो और 30 साल, 20 साल, 25 साल लगने वाला है। तो इसीलिए नायडू जी को भी पता है, इसीलिए खुल के वो कुछ नहीं कहा। मोदी जी जो कानून लाए उसके बारे में तो नायडू जी ने कुछ खुल के तो कुछ नहीं कहा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। If you go by the 50 census, South will lose the seats. If you go by the 50% formula, South may get good seats. This is the भाई देखो, कुछ भी झूठ बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी कोशिश कर रहा है वो कोशिश कामयाब नहीं होने वाला है। मैं पहले से एक ही कंपैरिजन बोल दिया कि केरला में आज 20 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, दोनों के अंतर 60 है। कल 50% बढ़ रहा है तो केरला में 30 बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश तो 120 बन जाएंगे, दोनों के अंतर 90। तो यहाँ सीधा सीधा परसेंटेज, अरे परसेंटेज वाजपेयी वोट परसेंटेज से आ रहा ना, ये वोट से हार गए। हर जगह में परसेंटेज ये नहीं होते। आपके पिताजी कुछ पैसे दिए, आपका ने 10 लाख गए, आपके बड़े भाई का ने 1 करोड़ रुपए। मैं दोनों को 100% पूरा उनका जो भी हिस्सा है फिर दोबारा देने के लिए कोशिश की, तो अब 10 लाख मिलने वाले हैं, अब 20 लाख बन जाएंगे, उन तो 2 करोड़ हो जाएंगे। पिताजी तो बोल रहे हैं कि परसेंटेज सेम दे रहा हूँ मैं 2 बेटों को, मगर आपका ने 10 लाख है, उनका ने करोड़ रुपए है। 10 लाख वाले को 10 लाख मिल गए, 1 करोड़ को दूसरे करोड़ मिल गए, तो 10 लाख वाले 20 लाख बन गए, 1 करोड़ वाले 2 करोड़ बन गए। तो परसेंटेज तो आपको सेम दिखता है, मगर एक्चुअल में तो फर्क अंतर बहुत ज़्यादा है। तो ये परसेंटेज का ये भटकाने का चर्चा तो खत्म हो चुका है, इसके बारे में कोई चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। आगे क्या कार्रवाई करना है उसके बारे में चर्चा होना है। कम से कम अभी तो भी केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को पहले बुलाना है, राय लेना है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करना है, चर्चा करने के बाद, कंसेंसस बिल्ड करने के बाद आगे जाएंगे। इतना ही हमारा सुझाव है। ఈరోజు దేశ ప్రజలందరూ గత 3 రోజుల నుంచి దేశ రాజకీయాలలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, లోక్సభలో జరిగిన చర్చల్ని, లోక్సభలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులను, చర్చలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓటమిని ప్రజలు కల్లారా చూసిండ్రు। ఈ ఓటమి భారతీయ జనతా పార్టీ తెచ్చిన చట్టాల ఓటమిగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు। భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి ఓటమికి గురైంది। చిత్తశుద్ధి లేని చట్టాలను చట్టసభలలో ప్రవేశపెట్టి ప్రేరేపితమైన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఏదైతే ప్రయత్నం చేసిండ్రో దేశ ప్రజలందరూ, ప్రతిపక్ష పార్టీలు అన్నీ కలిసి
భారతీయ జనతా పార్టీ అహంకారాన్ని, రాజకీయ దురుద్దేశాన్ని ఓడించడం జరిగింది. మహిళా రిజర్వేషన్ల ముసుగులో సీట్లను పెంచడం ద్వారా 553 సీట్లను 850 సీట్లకు పెంచడం ద్వారా వాళ్ళు ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనుకుంటున్నారో, రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలనుకొని 2024 ఎన్నికల సందర్భంగా 400 సీట్లు వస్తే 2/3 మెజారిటీతోని రాజ్యాంగాన్ని మార్చి రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలన్న ఆలోచనను ప్రజలు గుర్తించి 2024 లోక్సభ ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడించడం జరిగింది. ఓటమిని దిగమింగుకొని ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి, రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలనే ఆలోచనతోటి మహిళా రిజర్వేషన్ ముసుగులో సీట్ల పెంపు కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు చట్టసభలకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ అంశాన్ని కూడా దేశ ప్రజలు, ప్రతిపక్ష నాయకులందరూ గుర్తించి మహిళా రిజర్వేషన్లకు మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు, సీట్ల పెంపు విషయంలో విస్తృత స్థాయిలో ప్రజలలో చర్చ జరిగి ప్రజల ఆమోదం మేరకు మాత్రమే మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన చట్టాలను మేము ఒప్పుకునే సమస్యనే లేదు అని చెప్పి లోక్సభలో చర్చల సందర్భంగా చెప్పడమే కాకుండా ఓటింగ్లో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఓడించడం జరిగింది. ఈ ఓటమి భారతీయ జనతా పార్టీ అహంకారాన్ని తగ్గిస్తుంది అని నేను భావిస్తున్నా. అదేవిధంగా ఇండియా కూటమి తరఫున, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నేను సూచన చేస్తున్నా, మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేద్దాము తక్షణమే. నిన్న చర్చల సందర్భంగా 1 గంట సభను వాయిదా వేస్తే చట్టాన్ని సమూలంగా మార్చుకొని వస్తానని అమిత్ షా గారు చెప్పిండ్రు. 1 గంటలోనే చట్టాన్ని సవరించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నప్పుడు ఈరోజు శనివారము, రేపు ఆదివారం, సోమవారం రోజు తిరిగి సభలను ప్రారంభించి మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడానికి అవసరమైన చట్ట సవరణలతో మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడానికి చట్టాన్ని తీసుకురావాలని, ఆ చట్టానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా మద్దతు పలుకుతుంది. మిగతా విపక్షాలను, ప్రతిపక్షాలను అన్నిటిని కూడా సమన్వయం చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పురుషులతో పాటు మహిళలకు సమానంగా ఓటు హక్కు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అమెరికా లాంటి దేశంలో మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇవ్వడానికి 150 సంవత్సరాలు పట్టింది. కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన ఎంబడే మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇవ్వడం కానీ, ఈ దేశానికి మహిళను రాష్ట్రపతిని చేయడం కానీ, ఈ దేశానికి మహిళను ప్రధానమంత్రిని చేయడం కానీ, లోక్సభ స్పీకర్గా చేయడం కానీ, వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను చేయడం కానీ, గవర్నర్లను చేయడం కానీ, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ రాష్ట్రాలలో వివిధ రాష్ట్రాలకు చీఫ్ జస్టిస్లను మహిళలను చేయడం కానీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఉపరాష్ట్రపతిని చేయడంలో కానీ అన్ని అంశాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. అంతెందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారిని, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిని స్వతంత్రానికంటే ముందు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మహిళా అధ్యక్షులను నియమించుకున్న చరిత్ర, మహిళా నాయకురాళ్ళ నాయకత్వంలో పనిచేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. మహిళా రిజర్వేషన్లకు కాంగ్రెస్